बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदना व नबिyyना मौलाना व मुक़्तदाना व हादियना व मौला सकलैन इमामिल हरमैन काबा क़ौसैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अम्मा बाद क़ाल हक़ सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अज्रन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा सलवात अज़मत मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। फिलखुसूस से અમુક લોકો બીમાર છે, જેમાં નાદિર ડાયા, બહાદુર જાફર, ફતેહ અલી, ફિદા અલી, રઝાભાઈ રામજી, બધાને સેહત અને તંદુરસ્તી માટે આપણે દુઆ કરીએ કે પરવરદિગારા આજના શબના સદકા અને તુફૈલથી ખુદાવંદ આલમ એને શફા એનાયત ફરમાવે. ખાસ કરી એક મોટો આપણા માટે ખોટ કોમ માટે કે મોહમ્મદ જીના આજે દુનિયામાં નથી અને એને સર્વે જેટલા પણ કુટુંબ છે એને કુટુંબને મારા તરફથી, મારા કુટુંબ તરફથી આખી જમાતને, આખા રેડિયન જમાતને અને મડગાસ્કર અને જેટલા પણ એના સગા સંબંધીઓ છે, ખુશૂસ અહીંયાના જમાતના પ્રેસિડેન્ટ અલહાજ જે ઇરશાદભાઈ ચેન્નઈ એના સમક્ષ પણ હું પરસો આપું છું. ખુદાવંદ આલમ મરહૂમને જવાએ ઉમ્મામાં જગ્યા એનાયત ફરમાવે અને એની મગફિરત ફરમાવે. જરાક મીકોનું વોલ્યુમ જરાક વધારી દેજો, જરાક સલાવત પડજો મોહમ્મદ વાલે अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। तुझे झूला झूलाऊं मैं, तुझे झूला झूलाऊं, तुझे झूला झूलाऊं मैं, तुझे झूला झूलाऊं, बदे મળીને तुझे झूला झूलाऊं मैं, तुझे झूला झूलाऊं, तुझे झूला झूलाऊं मैं, तुझे बच्चाओं खास करी झूलाऊं, તમે કોમના ભવિષ્ય છો. तुझे झूला झूलाऊं मैं, तुझे झूला झूलाऊं, तुझे झूला झूलाऊं मैं, तुझे झूला झूलाऊं. लौटा वो सफर से के बड़ी देर हुई है, लौटा वो सफर से के बड़ी देर हुई है, बेताब हूँ कब से तुझे, बेताब हूँ कब से तुझे सीने से लगाऊं, तुझे झूला झूलाऊं मैं, तुझे झूला झूलाऊं, तुझे झूला झूलाऊं मैं, तुझे झूला झूलाऊं. कोई मुझे बतलाता नहीं तेरी निशानी, कोई मुझे बतलाता नहीं तेरी निशानी, बरसात में तीरों की, बरसात में तीरों की कहाँ ढूंढने जाऊं, तुझे झूला झूलाऊं मैं, तुझे झूला झूलाऊं, तुझे झूला झूलाऊं मैं, तुझे झूला
झूलाऊं मैं तुझे झूला झूलाऊं लौटा वो सफर से के बड़ी देर हुई गए लौटा वो सफर से के बड़ी देर हुई गए बेताब हूँ कब से तुझे बेताब हूँ कब से तुझे सीने से लगाऊं तुझे झूला झूलाऊं मैं तुझे झूला झूलाऊं तुझे झूला झूलाऊं मैं तुझे झूला झूलाऊं कोई मुझे बतलाता नहीं तेरी निशानी कोई मुझे बतलाता नहीं तेरी निशानी कोई मुझे बतलाता नहीं तेरी निशानी बरसात में तीरों की बरसात में तीरों की कहाँ ढूंढने जाऊं तुझे झूला झूलाऊं मैं तुझे झूला झूलाऊं तुझे झूला झूलाऊं मैं तुझे झूला झूलाऊं ये खून भरा कुर्ता ये मट्टी में भरे बाल ये खून भरा कुर्ता ये मट्टी में भरे बाल सीने में छुपाऊं के मैं सीने में छुपाऊं के मैं आंखों से लगाऊं तुझे झूला झूलाऊं मैं तुझे झूला झूलाऊं तुझे झूला झूलाऊं मैं तुझे झूला झूलाऊं सलवात हज़रत मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद આજની રાત ગમનાક એવું ગમ કે લફ્ઝે ગમ પણ એના માટે બહુ જ ઓછું કહેવાય જેટલું પણ આપણે ઇબાદતો ગમ મજલિસ માતમ મરસિયા इन શબોમાં જેટલું પણ આપણે કરીએ આટલું ઓછું કેમ અને જ્યારે આપણે ઘણી ફેરી કહેતા હોઈએ કે આપણે મસ્જિદે આવતા હોઈએ મજલિસમાં આવતા હોઈએ માતમ કરતા હોઈએ મરસિયા પડતા હોઈએ નોઆ પડતા હોઈએ એની જઝા શું છે એની જઝા શું છે આફ્ટર ડેથ નેક્સ્ટ વર્લ્ડ મરવા બાદ જે બીજી જિંદગી આપણને મળવાની છે એ બીજી જિંદગીમાં એની જઝા શું મળશે હવે જેવું મોટું હોય એવી મોટી જઝા હોય નંડા માણસનું તોફો અલગ હોય જે મોટા હોય એનો તોફો અલગ હોય જે 100 કરતાં મોટા હોય એનો તોફો અલગ હોય પ્રોવિન્સનું જે માલિક હોય એ તોફો તમને આપે તો અલગ જાતનો હશે સ્ટેટનો માલિક હોય તો એનો તોફો અલગ હશે આખો યુરોપનો કોઈ માલિક હોય એનો તોફો અલગ હશે અને આખા વર્લ્ડનો કોઈ માલિક હોય એનો તોફો અલગ હશે જે જગત અને સંસાર ચાંદ અને સૂરજને બનાવનાર છે એ કદાચ કોઈ વસ્તુ આપણને આપશે તો એ નંડો નહીં આપશે કારણ કે દેનાર નંડો નથી આટલું મોટું છે કે મોટા મોટા ઇન્સાનોને પેદા કરનાર છે તો એ આપશે તો બહુ મોટું આપશે તો પ્રશ્ન આ છે જે અમારું મોજું છે મારિફત અને ઇબાદત આપણે બધે સાહેબે મારિફત છે કોઈ ઓછા કોઈ વધારે કોઈ બહુ ઓછા કોઈ બહુ વધારે બધે એક જ વાણમાં બેસેલા છે આપણે પણ બધે બેસેલા એક વાણમાં બધે ઇક્વલ ના હોય એક જેવા ના હોય ઘણા પોતેથી ચડ્યા હોય ઘણા દોસ્તારે એને ચડાવ્યા હોય
ઘણા મજબૂરીના ખાતરે ચડ્યા હોય, ઘણા એમ ચડ્યા હોય કે 5 માણસ જઈ રહ્યા છે, હું પણ ચાલું. ઘણા જરૂરતના અનુસાર ચાલ્યા હોય કે મને ત્યાં જવું છે. બધે આપણે એક વાણના મુસાફિર છે. તો પ્રશ્ન આ છે, સવાલ આ છે, બહુ જ બાહોશ અને ભણેલું મજમું મારા સામે મોજૂદ છે. કારણ કે મને ખબર છે કે મજમો ખામોશ હોય એનો અર્થ એ નથી થતો કે તમે નથી સાંભળતા. કેમ કે હું ગુજરાતી ઘોડિયામાં જવાન થયો છું. ત્યાં આગળ કદાચ કોઈ મોઢા ડગાવી લે તો સમજી જાઓ કે તમારી મજલિસ કામયાબ છે. અલગ અલગ કાર્તીયનું સાંભળવાની રીત સાવ અલગ હોય. હવે તમે લખનૌમાં જાઓ તો 10 મિનિટની મજાલીસ હોય અને 40 મિનિટ તો નારા હોય. અલગ અલગ સિસ્ટમ છે. હવે અહીંયા પ્રશ્ન અને સવાલ એ છે કે જે આપણે ઇબાદતો કરી રહ્યા છીએ એની જઝા શું છે. હવે તમે છેટે બેસેલા છો, આગળ આવી જાઓ તો કેવું સારું હોય. અહીંયા આવી જાઓ. اللهم صل على محمد وآل محمد. પ્રશ્ન આ છે કે એની જઝા શું છે. જે આપણે ઇબાદતો કરીએ છીએ એની જઝા શું છે. તો બસ એની જઝા એ છે, બહુ જ ફિલોસોફિક શબ્દ છે. કદાચ એના ઉપર આપણે વિચારીએ, જ્યારે આપણને ફરશે અઝા ઉપર બેસવાનું મન થાય તો સમજો કે અલ્લાહે કાંઈ નેકી તમારી કબૂલ કર્યા છે, એના માટે અહીંયા બેસવાનો મોકો આપે છે. કાંઈ નેકી કબૂલ થઈ છે. હવે હું આ વિષય ઉપર 10 મજાલીસ પડાવી શકું, પણ કાફી નથી. પણ આ શબ્દ બહુ ભારી છે કે કદાચ અહીંયા આવવાનું તમને અને આપણને બધે ઇન્ક્લુડિંગ માય સેલ્ફ, અગર મને મોકો મળ્યો અહીંયા બેસવાનું, સાંભળવાનું, માતમ કરવાનું, મજલિસ સાંભળવાનું, મરસિયા સાંભળવાનું, સફમાં ઉતરવાનું, ન્યાસ ચાખવાનું, બધે મજલિસનો એક ભાગ છે. જ્યારે આ બધું ઇબાદતનું આપણને એમ લાગે છે કે હું આ કરું, એનો મતલબ એમ છે કે 24 કલાકમાં હું કંઈ એવું કામ કર્યું છું કે જે કામ ખુદા કબૂલ કર્યો છે, એની બદલમાં ખુદા ખેંચીને પોતાના ઘરમાં બોલાવે છે. અમે કોઈકથી ખુશ અને રાજી થઈએ છીએ, પછી એને ઘરમાં આપણે બોલાવીએ છીએ. મારા ઘરમાં આવજો, બધે એને કોઈ નથી બોલાવતું. કેટલા મહેમાનો ફરતા હોય તો ક્યાં હું બધાને પોતાના ઘરમાં બોલાવું? ના, જે બહુ નજીક હોય એને ઘરમાં ઇન્સાન બોલાવતા હોય. તો જ્યારે તમે અહીંયા આવી ચૂક્યા અને બેસી ચૂક્યાનો મતલબ એમ છે તમારું આવું, તમારું બેસવું આ દલીલ બને છે કે તમે ખુદાથી નજીક છો. એના માટે તમને ખુદા પોતાના ઘરમાં બોલાવી રહ્યો છે. હવે એક વસ્તુ હું સમજાવું છું. આફ્ટર ડેથ, નેક્સ્ટ વર્લ્ડ, મરવા બાદ આપણને શું મળવાનું છે? જન્નત, પેરાડાઇઝ. અલ્લાહ તરફથી એક મોટી જઝા છે. શું? જન્નત. જન્નત એક મોટી જઝા છે. મોહમ્મદ ખાસ ધ્યાન રાખજો. જન્નત મોટી જઝા છે. તો એ ક્યારે મળશે? મરવા બાદ. તો જન્નત ઘર કેવું છે? આપણે ડગલે અને પગલે આપણે કેટલી બધી જન્નતો માટે દુઆ કરતા હોઈએ કે પરવરદિગાર આપણને જન્નત નસીબ થાય. આ બધું આપણે દુઆ કરતા હોઈએ. પણ જન્નત ઘર કેવું છે? તો જન્નત ઘર મોમિનનું છે. ન જન્નત ઘર ખુદાનું છે, ન જન્નત ઘર કોઈ બીજાનું છે. જન્નત ઘર કેનું છે? મોમિનનું ઘર છે. મસ્જિદ કેનું ઘર છે? ખુદાનું ઘર છે. પણ નિઝામે ખુદા તમે જો મારિફતના આંખથી તમે જુઓ કે અલ્લાહે પોતાના ઘરને, પોતાના મકાનને મોમિનના હાથમાં રાખ્યો અને મોમિનનું મકાન પોતાના હાથમાં રાખ્યું. આ ફિલોસોફિક શબ્દ. અલ્લાહે શું કહ્યું? જન્નત હતું મોમિનનું મકાન, એ પોતાના હાથમાં રાખ્યું. અને મસ્જિદ કેનું મકાન હતું? ખુદાનું. તો એ કેના હાથમાં દીધું? બંદાઓને હાથમાં દઈને એલાન કર્યો, જેવું વર્તન તું મારા ઘર સાથે કરીશ
એવું વર્તન હું તારા ઘર સાથે કરીશ. સલવાત પડજો મોહમ્મદ વાલે اللهم صل على محمد وآل محمد. માશાઅલ્લાહ, એવું સારું મજમુ અને એવી સલવાત હોવી જોઈએ કે સિંધેની સુધી પહોંચે ઓછામાં ઓછા. હું નથી કહેતો કરબલા સુધી પહોંચાડો, પણ ઓછામાં ઓછા સિંધેની સુધી તો પહોંચવું જોઈએ. સલવાત પડજો મોહમ્મદ વાલે. اللهم صل على محمد وآل محمد. નિઝામ ઇલાહી તમે વિચાર્યા મારિફતના આંખથી તમે જોશો તો તમને ખબર પડશે કે અલ્લાહે કેવી રીતે બધું નિઝામ કાયમ કર્યું છે. અહીંયા આવવાનું મન થાય. મજલિસ મેં પયામ આઝમે એક મોટા શાયર છે કે છે મજલિસ મેં આઈએ મગર ઇતના રહે ખ્યાલ. મજલિસ મેં આઈએ, મજલિસમાં આવો પણ જરા ધ્યાન રાખજો. મજલિસ મેં આઈએ मगर इतना रहे ख्याल, मस्जिद कहीं ना कर दे शिकायत हुसैन से. मजलिस में आइए रफीक भाई, मजलिस में आइए मगर इतना रहे ख्याल, मस्जिद कहीं ना कर दे शिकायत हुसैन से. કેમ કે મસ્જિદનું રિલેશન ઇમામ હુસૈનથી બહુ મોટું છે. સમજી ગયા? તો આ મારિફત ઇન્સાન પાસે હોય તો ઇન્સાન ઘણી બધી વસ્તુઓ અચીવ કરેલી વસ્તુઓને જનરેશન સુધી બાકી રાખી શકે. માણસો અચીવ કરતા હોય, તમે ઘર અચીવ કરી શકો. અચીવ એટલે હાસિલ કરો, મેળવવું. તમે બિઝનેસ અચીવ કરી શકો, પણ જનરેશન સુધી તમે બાકી ના રાખી શકો. એ જનરેશનમાં કેટલા જનરેશન 1 and 2 બસ 1-2 જનરેશન સુધી બાકી હોય. ભણતર હોય કે પૈસા હોય, જે હોય 1-2 જનરેશન કરતા વધારે ના ચાલે. તમે જોઈ શકો છો. શા માટે ના ચાલ્યું? એનો મતલબ એમ થયો કે એના પાસે મારિફત નહોતી. બધી વસ્તુ આધાર, પાયાવિધિ શું છે? મારિફત છે. ફાઉન્ડેશન જે છે, તમે છો ને ફાઉન્ડેશન રાખવામાં આવે છે, પછી કહેવામાં આવે છે કે આ જો ઇમારતનું ફાઉન્ડેશન પાયાવિધિ એટલી જોડાતી છે કે એમાં 7 એતાજ હોય કે 17 એતાજ હોય તમે ચડાવી શકો. ફાઉન્ડેશન મજબૂત હોવા જોઈએ. એ ક્યારે હોય? ત્યારે મારિફત ઇન્સાનની બલંદી ઉપર હોય. હવે હું તમને એક વાક્યાથી મારિફતને સમજાવું કે મારિફત એટલે શું. મૌલા જંગ કરી રહ્યા હતા અને હું જેટલી વાત તમારી ખિદમતમાં રજૂ કર્યો છું એ દૂધમાં પાણી નાખીને જરાક ફોરો કરીને તમારા સમક્ષ રજૂ કર્યું છું, જેથી કરી સહેલાઈથી હું તમને સમજાવી શકું. આ મૌલાના વાતથી અલગ વાત નથી, કાંઈ મારી વાત નથી. આ ગઝેટની કાંઈ હેસિયત નથી કે મેમ્બર ઉપર હું મારી વાત કરી શકું. અહીંયા વાત ફક્ત અને ફક્ત ખુદાની, રસૂલની અને એની અહેલે બેતની થાય છે, બાકી કોઈની વાત નથી થતી. મૌલા જંગ કરી રહ્યા હતા. ખાતિમુન નબીન, તાહા વ યાસીન, મુઝમ્મિલ વ મુદસ્સિર, જેને 7 સમંદર પાક ના કરી શકે એને નામે મોહમ્મદ પાક કરે છે. નામે મોહમ્મદ જેને પાક કરી નાખી કહે છે કે જો અલી જંગ કરવા માટે ગયા છે, જે એની ફતહો કામરાની જ્યારે ખાટશે એની ખબર પેલા મારા કાનમાં જે પહોંચાડશે એના ઉપર મારા તરફથી જન્નત વાજિબ છે, હું આપું છું. હવે રસૂલ કહી દીધા, પતિ કી વાત. જન્નત અને જહન્નમના તકસીમ કરનારનું નાના કહે છે કે હું જમાનત લઉં છું જન્નતનું. કન્ડિશન એ છે કે એ મને પેલા કે અલી ખાટી ગયા. હવે જન્નતના લાલચમાં બધે મેદાનમાં દોડ્યા, આદ્રોઆ તગોશ બધે ઠેકાણે અલીને જોતા હતા. ધૂળમાં અલી દેખાતા નહોતા, પણ કોશિશ કરતા હતા કોઈ ઠેકાણે અલી દેખાય. 10 દરજા ઉપર ફાયઝ જનાબે સલમાન ફારસી ત્યાંથી ડૈગાના બધે આવ્યા કે સલમાન પોતાની જગ્યા ઉપર હતા. એ લોકો જોવે છે કે અલી કેવી રીતે જંગ કરે છે. અહીંયા સલમાન સમજી ગયા. અમુક સમય બાદ રસૂલના કાનમાં જનાબે સલમાન કહે છે, યા રસૂલલ્લાહ, અલીની કામયાબી, અલીની ફથ તમને મુબારક થાય. બધે
અલીના નજીક હતા, મેદાનના નજીક હતા, અને અહીંયા સલમાન મેદાનથી બહુ છેટે હતા, મેદાન જ્યાં જંગ થતા હોય. રસૂલના બાજુમાં બેસેલા છે. શું કહે છે? યા રસૂલલ્લાહ, તમને અલીની ફતહ મુબારક. હવે એ લોકો જો અલીની ફતહો કામરાની જોવા માટે રસૂલના બઝમથી નકરીને મેદાન સુધી પહોંચ્યા હતા. એ લોકો દોડીને આવે છે અને કહે છે, યા રસૂલલ્લાહ, અલી ખાટી ગયા, તમને મુબારક. રસૂલ હસીને કહે છે, જન્નત તો સલમાન લઈ ગયા, જન્નત તો સલમાન લઈ ગયા. એનું મતલબ એમ થયું કે જન્નત દોડવાથી, ભાગવાથી, હાંફવાથી, કાપવાથી નથી મળતો, જન્નત મારિફતથી મળે છે. ક્યાં ઉઠવું જોઈએ, ક્યાં બેસવું જોઈએ, સલમાન સમજી ગયા કે રસૂલનું બઝમ મૂકીને કદાચ હું હાઈલો જાઉં તો પછી મને જન્નત ક્યાં મળે? મોટી જન્નત તો બઝમે રસૂલ છે. જ્યાં તમે બેસેલા છો મજલિસે હુસૈન, એના કરતા મોટી જન્નત છે જ નહીં. એ જન્નત આપણને ખપતી જ નથી કે જે જન્નતમાં ફરશે હુસૈન ના હોય. એ શું કામનું એવી જન્નત કે જેમાં એવો માહોલ ના હોય? હવે વાત તમારા મગજમાં જરાક ઉતરી હોય તો સલવાત પડજો મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. મારિફત એ વસ્તુ છે કે ઇન્સાનને કામયાબીના રસ્તા ઉપર લઈ જાય છે. મારિફત વગર કાંઈ વસ્તુ થતી નથી. તમે કેટલા ફેરે જનાબે મૈસમનો વાક્યા સાંભળ્યા છો. મૈસમે તમ્માર ખજૂરના વેપારી હતો. મૌલાએ મુત્તકિયાન, શેરે ખુદા, જેમાં આદમનો ઇલ્મ છે, જેમાં મૂસાની હેબત છે, જેમાં ઈસાની ઝુબત છે, જે હકના સાથ છે, હક જેના સાથ છે, જે કુરાનના સાથ છે, કુરાન જેના સાથ છે, જેનું ખૂન રસૂલનું ખૂન છે, જેનું ગોશ્ત રસૂલનું ગોશ્ત છે, જે પોતે જ રસૂલના નફ્સ છે, જે ઇન્જીલનું એલિયા છે, જે તૌરેતનું બરી છે, જેની આંખ ખુદાની આંખ છે, જેનો ચહેરો ખુદાનો ચહેરો છે, જેનું દોસ્ત રઝી અલ્લાહ છે અને જેનું દુશ્મન લાનતુલ્લાહ છે. એક ફેરે વટાઈ રહ્યા હતા જનાબે મૈસમ. તે વખતે કાંઈ વ્યાધિમાં હતા. મૌલા પૂછે છે કે મૈસમ, શું વ્યાધિ કરી રહ્યા છો? તો કે મૌલા, કાંઈ વ્યાધિ નથી, કરજ છે, કરજવાન થઈ ગયું છું. કેટલાનું? 60,000 દિરહમનું કરજવાન. આપણે કોઈકથી કહીએ કે કરજવાન થઈ ગયું તો લોકો રસ્તા બદલાવી દે. 60,000 દિરહમનું? હા. મૌલા પડેલા પાણા ઉપર પોતાની નજર નાખે છે. એ પથ્થરનું કટલો ખુશનસીબ હશે કે જેના ઉપર અલીની નિગાહ પડી ગઈ છે. એ પાણા તબદીલ થાય છે, બદલે છે અને સોનામાં બદલી જાય છે. પછી ઇમામ ઉઠાવે છે, આપી દે છે. લે અને વેચવા બાદ તારું કરજો તું અદા કરી દે છે. અમે એવા મુશ્કેલ કુશાને માનનાર છે કે અમને બોલાવવામાં દેર છે, એને આવવામાં દેર નથી. અમારા પાસે એક મુશ્કેલ કુશા નથી. બોલાવવાવાળા એક છે, જવાબ દેવાવાળા 14 છે. જવાબ દેવાવાળા 14 છે. ઉઠાવ્યા, આપી દીધા. લ્યો જનાબે મૈસમ પાણાને જોઈ છે કે આ તો સોના છે, વજન જોઈ છે. પછી કહે છે, મૌલા આ તો જરૂરત કરતા વધારે તમે આપી દીધા, એટલી જરૂરિયાત નહોતી. હવે સવાલ એ છે કે આ મૌલાને ખબર નથી કે હું જરૂરત કરતા વધારે આપ્યો છું. પણ મૌલા બતાડવા ચાહે છે કે મારા ચાહનાર જરૂરત કરતા વધારે માંગતો જ નથી. જેટલી જરૂરત હોય એટલું જ લે, એના કરતા વધારે ના લે. પછી મૌલા અડધાને પાણા કરે છે અને પછી જે જરૂરત છે એને સોના કરી નાખે છે, આપી દે. પછી જનાબે મૈસમ કહે છે મૌલાથી કે મૌલા તમે શું એવા પડ્યા કે જેનાથી આ પાણો સોનામાં બદલી ગયું? તો કાંઈ ના કર્યું, 70 ફેરે અલહમની સુરત. તો અમારું 70 ફેરે અને એનું 70 ફેરે ફરક છે.
क्योंकि हमारा सर ऊपर तारा છે, એના દર ઉપર તારા છે, બંનેમાં ડિફરન્સ છે. हमारा माथा ऊपर सर ऊपर तारा, एना दर ऊपर तारा, तो बनने में फर्क हो. 70 फेरे. अब अली ना चाहनार जो हुई ना ये आकिल हुई, चतुर ना हुई. चतुर और आकिल में फर्क है. कहे छे के मौला 70 फेरे में आ पाणा ने सोना करी नाखा, तो હવે તસબીહ લઈને એક ડુંગરના સામે, એક પહાડના સામે મિસમ બેસી ગયા અને અલહમની સૂરત પડવા લઈ ગયા. હવે ડુંગર રહ્યો, એ કઈ એમાં તબદીલી અને ફેરફાર કાંઈ થયો ના. પછી મૌલા ત્યાંથી પસાર થયા. મિસમ શું કરી રહ્યા છો? કાંઈ ના મૌલા, જે તમે બતાવ્યા હતા ને કે 70 ફેરે પડ્યો તો એમાં આ પાણા સોના થઈ ગયો, એ જ કરવા ચાહતો હતો કે તમે તો જરાક પાણાને સોના કર્યા છો, હું તો આખા ડુંગરને સોના કરીને બધા તમારા ચાહનાર ઉપર હું તકસીમ કરી નાખીશ. કીધું ના થયો? કીધું કે ના થયો. કીધું એને થવા માટે જ્યાં અલ્લાહના કલામ હોવું જોઈએ, વહાં અલીની જબાન હોવી જોઈએ. એના વગર ના થાય. ફક્ત અલ્લાહનું કલામ કાફી નથી, એના માટે જરૂરી છે કે અલીની જબાન હોય. અલીની જબાન હોય તો આખી કાયનાત બદલી શકે છે, આખી કાયનાત તબદીલ કરી શકે છે. સલવાત પડજો મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ ઉપર. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલે મુહમ્મદ. અલી આ નામ કાફી છે. અગર કદાચ આપણે જરાક સ્ટડી કર્યા મૌલાએ મુત્તકિયાની બાયોગ્રાફી, એની હયાત તૈયબા, એની જિંદગી, તો આ કાફી છે. તમને ખબર છે રસ્તા ઉપર જે 2 કિલોમીટર, 3 કિલોમીટર અને 4 કિલોમીટર જે લખેલું, એ પહેલામાં પહેલું ઇન્ટ્રોડ્યુસ કોણ કર્યું દુનિયામાં? આ થિયરીને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કોણ કર્યું? જ્યારે રસ્તાનું કંઈ કોન્સેપ્ટ નહોતું, લોકો એક ડુંગરથી બીજા ડુંગર ઉપર જતા હોય, દરિયાથી બીજા દરિયામાં, ખેતરથી બીજા ખેતરમાં, રસ્તાનું તો કંઈ નામ જ નહોતું. તે વખતે મિલ સ્ટોન જો ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યા છે આપણા ઇમામ કર્યા છે પહેલામાં. બીજો મોટો કારનામું 22 મીલ 22 કિલોમીટર જો રસ્તો છે, જ્યાં રસ્તાનું કોન્સેપ્ટ નહોતું, એ મૌલા પોતાના હાથથી બનાવ્યા છે, વિધાઉટ મજદૂર, કોઈ નહોતું, એકલા 22 મીલનું રસ્તો પોતે જ અલી બનાવ્યા છે. કેટલી વસ્તુ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યા. પડેલા પાણીઓને જોઈને કહે છે મૌલા કે હું ચાહું તો આ પડેલા ટીપાઓનાથી તમારા ઘરોને રોશન કરીશું. આજે કુરાન કેનાથી બને છે? પાણીથી બને છે. કોણ બયાન કરે? મૌલા બયાન કરે. છેલ્લો ને પછી રબ્તે મસાઇલ. દુનિયાના જેટલા પણ સિસ્ટમ છે એ સિસ્ટમમાં તમને કરપ્શન મળશે, ટેબલના નીચે કામ આવશે, બધું થઈ શકે. તમે એક ફરે નાસા કહી દીધા, નાસામાં હું કામ કરું છું, પતી ગઈ વાત. તમે ભલે ત્યાં ચાય વેચતા હો, ભલે નાસાના ટેબલ તમે સાફ કરતા હો, તમારા રેસ્પેક્ટ માટે કાફી છે કે તમે નાસામાં કામ કરો છો. ઠીક છે, ત્યાં જાહિલની કોઈ ગુંજાઈશ નથી. બધી ઠેકાણે જરાક હોય, પણ નાસામાં નથી. યુનાઇટેડ સ્ટેટ ઇટાઝોની મોટામાં મોટું ફંડ જે આપતું હોય છે નાસાને આપે છે. તો નાસા એવું શું કામ કરે છે ભાઈ કે દુનિયામાં એનું નામ છે, એનું વખાણ છે? નાસા એવું શું કામ કરે છે કે મોટામાં મોટું ફંડ એને દેવામાં આવે છે? તો નાસાથી પૂછવામાં આવ્યું તો નાસા જવાબ દે છે કે અમે આસમાન ઉપર રસ્તો ગોતીએ છીએ. મોટામાં મોટું અમારું કામ શું છે? આસમાનનો રસ્તો અમે ગોતીએ છીએ. ક્યાં ક્યાં રસ્તો છે? જે આસમાનનો રસ્તો ગોતી રહ્યો છે ત્યાં જાહિલનું ગુંજાઈશ નથી. મારા ઇમામ 1400 વર્ષ પહેલા કહીને ગયા કે હું જમીન કરતા વધારે આસમાનને રસ્તોને જાણું છું. 1400 વર્ષ પહેલા કહી કે જમીન કરતા વધારે આસમાનને રસ્તાને હું જાણું છું. મહેસૂસ કરું જો અમારા ઇમામ છે, નોટ આઈડિયલ ઓફ કોમ્યુનિટી, મૌલાએ મુત્તકિયાન આઈડિયલ ઓફ યુનિવર્સલ. આ યુનિવર્સલના આઈડિયલ છે. અમે બદનસીબ છે કે અમે કુરાન
હલીને પડીએ છીએ, મળીને નથી પડતા. જ્યારે કુરાન હલીને પડશો તો કાંઈ નહીં મળે. આ ફલાયત દબ્બરું ન કુરાન. જ્યારે મળીને પડવામાં આવે તો બધું મળશે. કારણ કે આ નુરાની કિતાબ છે. આ શબે કદ્ર ખાસ કરી નર્મપૂર્વક આગ્રહ અને વિનંતી, રિક્વેસ્ટ, ધીસ ઇઝ માય હમ્બલ રિક્વેસ્ટ તમારા બધેથી, કેમ કે આ શબોમાં તકદીર બદલે છે, કિસ્મતો બદલે છે. કાંઈ પણ થઈ શકે. અહીંયા આવીને કોઈ ઉપર મહેરબાની ના કરી શકે. એ પોતા ઉપર મહેરબાની કરશે, કેમ કે તકદીર બદલવાનો સમય છે. પોતે જ કુરાન મજીદની અંદર છે. ઉલમા અને ઝાકીરોથી તમે સાંભળો છો. આપણું જનરેશનનું તકદીરને બદલવું હોય તો આજનું શબ પકડીને રાખવાનું છે. ખાસ કરી આપણે અલીને ચાહનાર છે, સપમાં ઉતરીને માતમ કરવાનું છે. બી ફાતિમા ઝહરાને પુરસા દેવાનું છે. ઇમામે ઝમાનાને પુરસા દેવાનું છે. જનાબે હસનૈનને પુરસા દેવાનું છે. કહેવાની જરૂર ના હોય, અમુક રાત છે બસ, પછી જહેમત તમામ છે. માશાઅલ્લાહ, જે ઢબથી, જે રીતથી, જે ડિસિપ્લિનથી, જે સભ્યતાથી, જે ઢબથી તમે સાંભળી રહ્યા છો, વખાણનું પાત્ર છે કે એવા માહોલ, એવા મુઆશરાની અંદર બચ્ચાઓ મજાલિસમાં આવીને બેસીને પિન ડ્રોપ સાયલેન્સ, એ બચ્ચાઓ તહેઝીબથી બેસેલા હોય. મા બાપની અદબની ખુશ્બુ છે જે મા બાપ એને શીખાડતા હોય. નકર તો બચ્ચાઓ તોફાન કરતા હોય. પણ અહીંયા હું નથી જોયું જે બચ્ચા મસ્જિદમાં આવી ગયા ડિસિપ્લિન સાથે બેસીને આઝાદારી કરે છે. એનો મતલબ એમ છે કે ઘરનો માહોલ સારો છે. અને ઘરનો માહોલ ક્યારે સારું હોય કે જ્યારે ઘરની ઓરતો મસ્જિદમાં આવતી હોય, નમાઝમાં આવતી હોય, મજલિસમાં. ઇઝાને મોહતરમ, બસ રબ્તે મસાઇલ. આજ હસનૈનની યતીમીની શબ છે. આજે મસાઇબ પડવાની જરૂર નથી. આપણે બધે શિયા છે. કાફી છે કે બે નંડા નંડા ઇમામ જેની ઉંમર બહુ નંડી છે યતીમ થઈ ગઈ. ઝૈનબ ઉમ્મે કુલસુમ યતીમ થઈ ગઈ. હંમેશ માટે ઇમામનું દસ્તુર હતું કે જનાબ ઝૈનબનું, જનાબ ઉમ્મે કુલસુમનું બાજુ હંમેશા મોલા ચૂમતા હતા. આજ શહાદતની શબ અને કયામતની શબ છે. આપણે બધે ખુશ નસીબ છે કે આપણને રડવાનો મોકો નસીબ થાય છે. તમે જો કે એવું ઝહેરથી બુઝાવેલી તલવારને ઇમામના માથા ઉપર ઘા કરવામાં આવ્યો હતો કે આખું ઝહેર જિસ્મમાં તબદીલ થઈ ગયું. પછી ઇમામ વધારે સમય સુધી ના રહી શક્યા. 19 નજર બદલાઈ ગઈ અને 21 ઇમામ દુનિયાથી હાલ્યા ગયા. અજરકુમ અલ્લાહ ખૈરલ જઝા. ખુદા કોઈ ગમ ન દે સિવાય ગમે હુસૈનને. છેલ્લા ટાણે એક ફેરે બધે ઔલાદોને ઇમામ બોલાવે છે, બધેને સમજાવે છે, વસિયતો કરે છે. એક ખોડામાં હઝરતે અબ્બાસ ઉભા હતા. એક ખોડામાં હઝરતે અબ્બાસ ઉભા હતા, માયુસ હતા. આંખથી આંસુ, હઝરતે અબ્બાસ આંખમાં આંસુ હતું કે બધાને મારા બાબા બોલાવ્યા પણ મને ના બોલાવ્યા. શા કારણે મને ન બોલાવ્યા? કારણ કે અબ્બાસ આરઝુએ હઝરતે અલી હતા. અલી કાંઈક પણ વસ્તુ ખુદાથી માંગ્યા જ નથી. અગર માંગ્યા છે તો અબ્બાસ માંગ્યા છે. અબ્બાસ શા માટે માંગ્યા? કરબલા માટે માંગ્યા. બસ ઉમ્મુલ બનીન માયુસ છે, સમજી ગયા મૌલા. એક ફેરે અબ્બાસને તેડાવે છે અને ઇમામ હુસૈનનો હાથ અબ્બાસના હાથમાં રાખી દે છે. અબ્બાસથી કહે છે, અબ્બાસ મારું હુસૈનનું ખ્યાલ રાખજે, હુસૈન તારા હવાલે છે. એવી કયામતની શબ કે બધે રૂખસત થાય છે. ઝૈનબે ઉમ્મે કુલસુમને રડવાની આવાજ આવે છે. એક ફેરે ઇમામે હસન ઇમામ હુસૈનને બોલાવે છે અને બોલાવા બાદ કહે છે, સહાબીઓથી કહો કે જરા છેટે હાલ્યા જાય. કઈ એવું ના હોય કે ઝૈનબ ઉમ્મે કુલસુમની રડવાની આવાજ ના મહેરમના કાન ઉપર પહોંચે. બધે સહાબીઓને છેટે ખસાડી દે છે. બસ અમુક સમયનું મહેમાન છે આપણા અલી. કફસ ઉનસરીથી રૂહ પરવાઝ કરવામાં આવે છે. અલી દુનિયાથી હાલ્યા જાય છે.
ઝૈનબે ઉમ્મે કુલસુમ યા અલીની સદા બલંદ કરે છે. જનાબે ઝૈનબ યતીમ થઈ જાય છે, ઉમ્મે કુલસુમ યતીમ થઈ જાય છે. હસનૈન ગિરિયા કરે છે, બાબા હવે તમારા બાદ આપણું કોણ છે? એ બાબા તમે દુનિયાથી હાઈલા ગયા. પણ હા, મસાયબ ત્યાર સુધી પૂરો ના થઈ શકે કે જ્યાર સુધી આપણે કરબલાનું વાક્યો ના સંભળાવીએ. મૌલાથી હું કહું કે મૌલા તમે ખુશનસીબ છો કે તમારા બચ્ચાઓ સામે હતા, કોઈ એને થપાટ ના માર્યા, કોઈ એને તમાચા ના માર્યા. પણ હા, હુસૈનની શહાદત બાદ ઝાલિમો એક રસ્સીમાં બધે હુસૈનના બચ્ચાઓને ગિરફ્તાર કરે છે. એક રસન અને 12 ડોક હતું જેમાં બાંધવામાં આવે છે. એક ખેંચે તો બીજાને તકલીફ થઈ જતી હતી, એવી મુશ્કેલાત હતી. શામે ગરીબા આવી ગઈ. એ શામે ગરીબા કે જેમાં જનાબે ઝૈનબ અલીની બેટી બધાને પહેરા આપે છે, બધેને જોઈ છે, બચ્ચાઓને જોઈ છે. શામના વખતમાં એક ફેરે થયો શું કે ઘોડાની ટાપોની આવાજ આવી. એક ફેરે જનાબે ઝૈનબ કહે છે, ઠેરી જા, હમણાં બચ્ચા સૂતેલા છે, હમણાં સૂતેલા છે. તને આવવું હોય, તને કંઈ કરવું હોય, તને કંઈ લૂંટવું હોય તો કાલે આવજે અને જે પણ સામાન છે લૂંટીને લઈને હાલ્યા જજે. બસ એક ફેરે ઘોડા સવાર ઓર આગળ વધે છે. કહે છે કે તું આગળ ન વધ, અગર આગળ વધશે તો હું મારા બાબાથી ફરિયાદ કરીશ. કશફન નકાબ અલા વજહ. બસ એક ફેરે મૌલાએ કાયનાત અલી પોતાના ચહેરાથી નકાબને પલટી નાખ્યા અને પલટીને કહે છે, એ ઝૈનબ તું ના પહેચાની કે હું તારા બાબા અલી છું? એ ઝૈનબ તું ના ઓળખી કે હું તારા બાબા અલી છું? બસ એક ફેરે આ સાંભળવાનું હતું. એક ફેરે જનાબ ઝૈનબ કહે છે, બાબા તમે તે વખતે ક્યાં હતી કે જે વખતે કરબલાના મેદાનમાં ઇમામે હુસૈનનું સર તનથી જુદા થયો? બાબા તમે તે વખતે ક્યાં હતા કે જે વખતે જનાબ અલી અસ્કરનું ગલો હુરમુલાના તીરથી જખ્મી થયો? બાબા તે વખતે તમે ક્યાં હતા કે જે વખતે અલી અકબરના સીના ઉપર ઝાલિમની બરછી લાગી? બાબા તમે તે વખતે ક્યાં હતા જે વખતે ખૈમામાં આગ લગાવવામાં આવી? બાબા તમે તે વખતે ક્યાં હતા જે વખતે અમને कैदी बनावવામાં આવ્યો અને અમને કૂફામાં ફિરાવવામાં આવ્યો? બાબા તમે ક્યાં હતા? બાબા અમે યતીમ થઈ ગયા, બાબા અમારું ઘર લૂંટાઈ ગયો. એક ફરે મૌલાએ કાયનાત કહે છે, દીકરી હવે તમને ઘણી બધી મુસીબતો સહન કરવાની છે. કરબલાથી કૂફા, કૂફાથી શામ, શામથી બાજાર, બાજારથી દરબાર. જો અલીનું આ જનાઝો આવી રહ્યો છે, તમે બધે ઊભા થઈને મૌલાએ કાયનાતનું તાબૂતને હાથમાં પકડો અને પકડીને કહેજો જરૂર કે મૌલા અમે હોત અગર તે વખતે તો અમે બી તમારા જનાઝાને કાંધા આપત અને તમને કબ્ર સુધી પહોંચાડત. એ મૌલા અમારા ગમમાં કાંઈક પણ ખામી રહી ગઈ હોય તો તમે માફ કરી દેજો. ઇન્ના લિલ્લાહી व इन्ना इलैहि राजिऊन.